नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया और लगातार बीते कई दिनों से ये हमला जारी है। ऐसे में भारत के काफ़ी छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और कई छात्र वहां से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि जो छात्र यूक्रेन और पोलैंड की सरहद पर फंसे हुए हैं, उन्हें मदद करने के लिए अब बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था आगे आई है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के अग्रणियों को फ़ोन कर यूक्रेन पोलैंड की सरहद पर फंसे छात्रों की मदद करने के लिए कहा था, जिसके बाद संस्था के अग्रणी और कार्यकर काफ़ी दूर से यूक्रेन पोलैंड की सरहद पर पहुंचे और वहां पर फंसे हुए छात्रों की सेवा में जुट गए। दरअसल इन छात्रों के रहने का बंदोबस्त करवाकर उन्हें अच्छे से अच्छा खाना मुहैया करवाने की जिम्मेदारी बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था ने उठा ली है। अमूल की ओर से दूध के दामों में 1 लीटर में 2 रुपयों की बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते आम जनता को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। हालांकि अमूल की ओर से ये जो दामों में इजाफा किया गया है, इसके बाद बड़ौदा डेयरी की ओर से भी दूध के दाम में बढ़ोतरी की जा सकती है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। वैसे इसी के सामने आज वडोदरा शहर में युवा कांग्रेस की ओर से बड़ौदा डेयरी के बाहर सूत्रोच्चार किए गए और साथ ही बड़ौदा डेयरी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को आवेदन पत्र देते हुए दूध के दामों में बढ़ोतरी न हो, ऐसी मांग की गई। हालांकि इस तरह जो रोजाना चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, उसके चलते आम जनता को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। कोरोना की वजह से लोगों के हाल पहले ही खस्ता थे, ऐसे में अब दूध के दामों में भी इजाफा हो रहा है। उसी के चलते बड़ौदा डेयरी की ओर से दूध के दाम ना बढ़ाए जाए, ऐसी मांग युवा कांग्रेस की ओर से की जा रही है। वडोदरा शहर यूथ कांग्रेस द्वारा बड़ौदा डेयरी खाते अमे एमडी ने रजूआत करवा माटे आव्या छे कि वडोदरा शहर में बड़ौदा डेयरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यां वडोदरा शहरना लोकोनी एक डेयरी द्वारा अमूल डेयरी જ્યારે ભાવ વધારો કરવાની વાત કરી રહી છે, ત્યારે વડોદરા શહેરની પ્રજા ઓલરેડી 6 મહિના અગાઉ ભાવ વધારો આપી ચૂકી છે। 6 મહિના પહેલાં જ આ ડેરી દ્વારા 60 રૂપિયા લીટર दूध આપવામાં આવ્યું છે। અમૂલ ડેરી આજે પણ 60 રૂપિયા લીટર दूध દેવાની ભાવ વધારા સાથેની વાત કરી રહી છે। તો એનું કારણ બતાવી બરોડા ડેરી દ્વારા વડોદરા શહેરની પ્રજાને છેતરવાનો પ્રયત્ન ના કરવામાં આવે। ક્યાંક ને ક્યાંક ભાવ વધારો સામાન્ય પ્રજા સામાન્ય લોકો ઉપર ભારણ વધતું હોય છે, એ માટે થઈ અમે રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા હતા કે હવે આવનારા સમયમાં ભાવ વધારાનું અમૂલ ડેરીના ભાવ વધારાનું કારણ બતાવી બરોડા ડેરી ભાવ વધારો ના કરે, એવી અમારી રજૂઆત હતી। વડોદરા શહેરની પ્રજા માટે જ્યારે વડોદરા શહેરની પ્રજા ઉપર ભારણ વધશે તો અમારી યુથ કોંગ્રેસ ચોક્કસ જલદ આંદોલન કરશે। ઓલરેડી વડોદરા શહેરની પ્રજા 9 મહિનાથી ભાવ વધારો ચૂકવી રહી છે, જ્યારે બરોડા ડેરી જ્યારે દૂધ ફેડરેશન દ્વારા ફક્ત 56 રૂપિયાના 58 કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે સીધા બરોડા ડેરી દ્વારા 60 રૂપિયા કરી ઓલરેડી વડોદરા શહેરની પ્રજાનું શોષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે અમે ચોક્કસપણે જો હવે ભાવ વધારો થશે તો યુથ કોંગ્રેસ જ્વલદ આંદોલન કરીશું અને બરોડા ડેરીના ભાવ વધારાનો વડોદરા શહેરની પ્રજાને સાથે રાખી અમે વિરોધ કરીશું। કોંગ્રેસ દ્વારા જે આવેદનપત્ર આપવામાં આવેલું છે તે સ્વીકારેલું છે, તેમની માંગણીને બોર્ડ સુધી રજૂઆત કરવામાં આવશે। બોર્ડ દ્વારા જે ડિસિઝન લેવામાં આવે તે એ પ્રમાણે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। ભાવ વધારો હજુ બરોડા ડેરીએ હજુ ભાવ વધારો કર્યો નથી, ફેડરેશને ભાવ વધારો કરેલો છે। બરોડા ડેરીએ ડિસિઝન કોઈ હજુ આપેલું નથી, ભાવ વધારો કરેલો નથી, હજુ કોઈ ડિસિઝન લેવાયું નથી, એટલે અત્યારે હું તમને આ ક્ષણે કંઈ જાણ કરી શકું તેમ નથી। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से 7 गांवों को पालिका में शामिल किया जा चुका है, लेकिन फिर भी इन गांवों को प्राथमिक सुविधाएं अभी भी नहीं मिल रही है। दरअसल भाईली गांव के निवासी आज इसी मामले में विरोध जता रहे हैं। पालिका की ओर से कर बिल तो मुहैया करवा दिया गया है, लेकिन भाईली गांव में अभी भी प्राथमिक सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, जिसके चलते भाईली के निवासी पालिका कचहरी पर पहुंचे और उनकी ओर से डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र देते हुए ये कर बिल माफ़ करने की मांग की गई। दरअसल भाईली गांव के अलावा अन्य गांव भी इस कर बिल का विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सुविधाएं मुहैया करवाने के मामले में कोई कदम उठाया जाए। वैसे इस मामले को लेकर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर की ओर से प्रतिक्रिया भी दी गई है। आज जे लोग रजूआत करवामां आव्या छे मुश्किल भर्या दिवसों काढ़ी रह्या होवानो आक्षेप छे, शुं कहेशो?
ખાસ તો ભાયલી વિસ્તારના આ બધા રહીશો એક આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા હતા. એ લોકોની મુખ્ય માગણી એવી હતી કે ભાયલી જે ટીપી 1 થી 5 છે એમાં હવે આપણે કોર્પોરેશનમાં સમાવેશ તો કરી દીધો છે. સાથે સાથે કોર્પોરેશનમાં સમાવેશ કર્યો એટલે આપણે એમને ટેક્સ બિલ પણ સર્વ બધાને કર્યા છે અથવા થઈ રહ્યા છે. તો એમને કહેવા એવું છે કે જે પાયાની જે સગવડો છે એ હજુ અમને મળી નથી. ખાસ કરીને સ્ટ્રીટ લાઇટ છે, રોડ છે, ડ્રેનેજ અને વોટર કનેક્શન છે. તો એમનું કહેવું તો અમને આ પાયાની સગવડ પણ ઝડપથી મળી રહે અને જ્યાં સુધી પાયાની સગવડ અમને તમામ ના મળી રહે ત્યાં સુધી અમારી પાસેથી ટેક્સ બિલ લેવામાં ના આવે. હા, એટલે સૌપ્રથમ તો બિલકુલ જ્યારથી કોર્પોરેશનમાં ભળે ત્યારથી જ કોર્પોરેશનની જ જવાબદારી છે આ બધી સગવડો પૂરી પાડવી. પણ એ રાતોરાત નથી થઈ જતું. ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ. અને આપણે ગયા બજેટમાં પણ અને આપણે જોયું છે આ બજેટમાં પણ આ જે નવા 7 સમાવેશ વિસ્તાર થયા છે એ બધા જ ગામોનું જે ડેવલપમેન્ટ વર્ક છે એના માટે સ્પેશિયલ બજેટ પણ ફાળવવામાં આવ્યું છે અને એ પ્રમાણે આ તમામ ગામોમાં ખૂબ જ ઝડપથી આ બધી સુવિધા આપણે આપી શકીએ એવા પ્રયત્નો ચાલુ જ હતા ને અત્યારે પણ કરવામાં આવશે. પાલિકા શું એક્શન લેશે? હવે એ બીજી રજૂઆત એ પણ આવી છે કે એક ઈરા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ છે એની બાજુમાં કોઈ સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ મિક્સચર પ્લાન્ટ છે એટલે ત્યાં એ પ્લાન્ટ ચાલતો હોય એ દરમિયાન ત્યાં સિમેન્ટ છે આસપાસ ખૂબ ઉડે છે. એ હવાનું પણ પ્રદૂષણ થાય છે અને તમે કહ્યું એમ રોડમાં પણ એના લેયર થઈ ગયા છે. તો એ પણ એક રજૂઆત છે. તો એની પણ બિલકુલ તપાસ કરવામાં આવશે. જો પ્રદૂષણને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી તો જીપીસીબીનું લાગુ પડશે. એ સિવાય કોર્પોરેશન પાસેથી નિયમ મુજબની જે પણ પરવાનગી લીધેલી છે કે કેમ અને પરવાનગી લીધેલી છે તો પરવાનગીમાં જે પણ શરતો જો આપવામાં આવી હોય તો એ શરતોનું પાલન કરવામાં આવેલ છે કે નહીં એની પણ અત્રેથી તપાસ કરવામાં આવશે. હા, એ બિલકુલ હું કહું ને આપણે જો પહેલાં તો પરવાનગી આપી છે, પરવાનગી આપણે કાર્ય પણ આપ્યો હોય તો એમાં શરતો હોય તો એ શરતોમાં પણ જો આ કોઈ પણ પ્રિવેન્શન કરવાનું કોઈ એમને લખેલું છે કે કેમ લખેલું હોય તો એ બિલકુલ સ્ટ્રિક્ટલી થાય અને આવું જે જાહેર જનતા છે એને સ્વાસ્થ્યને નુકસાન ન થાય બિલકુલ એન્શ્યોર કરવામાં આવશે. આ કઈ જગ્યાથી આવ્યા છો, કઈ જગ્યા તમે આવ્યા છો, શાનો વિરોધ કરી રહ્યા છો, શું છે આખો વિષય? આજે અમે ભાયલી ગામ TP1 થી TP5 સુધીના રહીશું ભાયલી અવેરનેસ ગ્રુપ હેઠળ એકત્રિત થઈને અમે જે વેરા બિલો ફાળવવામાં આવ્યા છે કોર્પોરેશન દ્વારા વગર કોઈ પાયાની સુવિધાઓ વગર ન ગટર લાઇન, ન પાણી, ન સ્વીપર, ન સ્ટ્રીટ લાઇટ, એ વેરાના વિરોધમાં અમે આજે કમિશનર સાહેબને આવેદન આપવા આવ્યા છે કે વેરો નાબૂદ કરે યા તો અમને મૂળભૂત સુવિધાઓ આપે. જ્યારથી કોર્પોરેશનમાં ગામો સમાવેશ કર્યા છે 18 જૂન 2020થી ત્યારથી વેરા ફટકારવામાં આવ્યા તો અમે એનો વિરોધ કરવા આજે ભાયલીના TP1 થી TP5 સુધીના રહીશું એકત્રિત થઈ છે. તમારી માંગ નહીં સંતોષાય તો આગળનું વલણ? આગળ અમે આંદોલનને રૂપે એને ઠેઠ સુધી લડત લડીશું. જ્યાં સુધી વેરા માફ ના થાય યા મૂળભૂત સુવિધાઓનો કોઈ અમલીકરણ ના થાય ત્યાં સુધી અમે વેરા નહીં ભરીએ और અમારો આંદોલન ચાલુ રાખીશું. ભાયલી વિસ્તારેથી આવી રહ્યા છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ઓફિસે છીએ અને અહીંયા અમે ભેગા થયા છે એટલા માટે અમે કલેક્ટરશ્રીને અરજી કરી છે કે અમારી પાસેથી જે કર વસૂલ કરવામાં આવી રહ્યો છે જે ગેરમતલબી છે, કારણ કે જે બધી સહુલિયતો અમને પ્રોવાઈડ કરવી જોઈએ એ આપી નથી. અને અમને ચોમાસામાં મૂળભૂત અમે કહીએ તો ચોમાસામાં રોડ જ એટલા બધા તૂટેલા હોય છે. દર ચોમાસા પછી પેચવર્ક મારીને છોડી દે છે અને પાછું દર ચોમાસે ત્યાં જ બરાબર ત્યાં જ ખાડા પડે છે અને વાહનોના એક્સિડન્ટ થયાના પણ બનાવો છે, લોકોને સ્લીપ થઈને પડવાની પણ બનાવો છે. અને જે સુએઝની લાઈન છે, વોટરની પાણીની લાઈન છે, ઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રીટ લાઇટ્સ છે, એ બધી સહુલિયતો હજી પૂરી પાડવામાં આવી નથી. તો પછી અમે કલેક્ટરશ્રીને વિનંતીપૂર્ણ અહીંયા વિનંતી કરી રહ્યા છે કે અમને પહેલાં બધી સહુલિયતો પૂરી પાડે પછી તેઓ અમારી પાસેથી કર વસૂલ કરે. वडोदरा शहर में सबसे बड़ी सब्जी मंडी खंडेराव मार्केट है, जहां पर ठेले धारक बीते कई सालों से व्यापार कर रहे हैं। हालांकि इन ठेले धारकों की ओर से
पुलिसकर्मियों पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीते कुछ वक्त से पुलिसकर्मी उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनका ठेला हटाकर पुलिसकर्मियों की ओर से उन्हें व्यापार करने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि रोष में आए ठेले धारक इस मामले को लेकर पालिका कचहरी पर भी पहुंचे और उनकी ओर से विरोध जताते हुए शहर के मेयर केयू रोकड़िया को इस मामले से प्रस्तावित किया गया। हालांकि मेयर केयू रोकड़िया की ओर से भी ठेले धारकों की बात सुनी गई और फिर उन्हें ये आश्वासन दिलाया गया कि जल्द से जल्द उनकी ओर से ठेले धारकों की इस समस्या को सुलझाया जाएगा। हालांकि ठेले धारकों का ये कहना है कि अगर उनकी समस्या जल्द नहीं सुलझी तो फिर उनकी ओर से बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांगे चालू रख हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे न्याय आपो हमारी मांगे चालू रख हमारी मांगे શું સમસ્યા છે તમારી? અત્યારે મેયરને રજૂઆત કરીશું. ખનેરા માર્કેટ પાછળ ફૂલ બજારના દરવાજાના સામે અમારી 3 પેઢીઓથી અમે ફ્રૂટની લારીનો ધંધો કરી અને અમારો રોજગાર ચલાવીએ. પાછળના અઠવાડિયાથી અમને પોલીસ દ્વારા આવીને અમને એવું કહેવામાં આવે છે કે તમારે અહીંયા ઊભું રહેવાનું નહીં. અમે ઊભા રહીએ છીએ, એમને પટ્ટા પાડીને આલ્યા છે, પટ્ટાની અંદર અમે ઊભા રહીએ છીએ તો બી અમને એવું કહેવામાં આવે છે તમને લઈને તમારા ઉપર કેસ કરવામાં આવશે, તમને લઈને તમારા ઉપર કેસ કરવામાં આવશે. આ રીતે અમને પોલીસ દ્વારા હેરાનગતિ કરવામાં આવે છે. સવારે જે બહારના લોકો આવીને રોડ ઉપર ટ્રકો લગાવીને સવારે 8 વાગે એ લોકો જતા રહે છે અને 8 વાગ્યા પછી સ્થાનિક લોકો ગરીબ લોકોને હેરાનગતિ કરવામાં આવે છે. આ રજૂઆત લઈને અમે મેયર સાહેબ મેયર દ્વારા અમને કહેવામાં આવ્યું છે કે 2 દિવસ પછી સ્થળ ઉપર હું નિરીક્ષણ કરીશ અને તમારી રજૂઆતને હાથ ઉપર લઈ અને નિરાકરણ કરી આપીશ. जूनागढ़ पुलिस को महाशिवरात्रि के मेले के आयोजन के दौरान कोई शख्स नकली नोटों का इस्तेमाल कर रहा होने की जानकारी मिली थी। ऐसे में जूनागढ़ पुलिस की ओर से इस मामले में तहकीकात की जा रही थी। ऐसे में महाशिवरात्रि के मेले में भीड़ का फ़ायदा उठाकर नकली नोटों का इस्तेमाल करने वाला शख्स नरेंद्र रामोलिया पुलिस को मिल गया और पुलिस की ओर से उसके पास से बड़ी तादाद में नकली नोट भी बरामद किए गए। हालांकि पुलिस ने नरेंद्र रामोलिया को गिरफ्तार कर लिया और अब इस मामले में उनकी ओर से आगे की तहकीकात की जा रही है। हाँ साहब वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन की ओर से बीते 10 से 11 सालों से इंदू ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया जाता है। ऐसे में इस साल भी वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित करवाई गई। दरअसल ये रक्तदान शिविर अनोखी होती है क्योंकि ये रक्तदान शिविर रेलवे की बोगी में आयोजित करवाई जाती है, जिसके तहत वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के कर्मचारी रक्तदान करते हैं। वैसे आज आयोजित की गई इस रक्तदान शिविर के तहत 200 बॉटल ब्लड इकट्ठा करने का आशय है। आपको ये जानकारी भी दे दें कि इस रक्तदान शिविर के तहत शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, वेस्टर्न रेलवेज एम्प्लॉय यूनियन के वडोदरा मंडल के सेक्रेटरी संतोष भाई पवार, संजय भाई पवार, प्रणय शाह और उनकी पूरी टीम वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन दर वर्षे અમારા કોમરેડ ઉમરામલ પુરોહિતની યાદમાં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરે છે અને આ વખતે પણ અમે સલૂન સાઇનિંગ બરોડા પી પર બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરેલું છે. લગભગ છેલ્લા 10 વર્ષથી 11 વર્ષથી અમે લોકો આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરીએ છીએ અને અત્યાર સુધી લગભગ 1700 જેટલી બ્લડની બોટલો અમે લોકો જરૂરિયાતમંદ લોકોને પૂરી પાડી ચૂક્યા છે અને અમારું ટાઈઅપ હિન્દુ બ્લડ બેંક સાથે છે. દર વખતે અમારી સાથે વિજય શાહ અમારા હિન્દુ બ્લડ બેંકના
ઓનર અને આપણા ભાજપના શહેર પ્રમુખ અમારી સાથે હાજર હોય છે. તદુપરાંત અમારા CMS સર, ચીફ મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ, અમારા સિનિયર DPO સર અને અમારા આસિસ્ટન્ટ જનરલ સેક્રેટરી સંતોષ પવાર સાહેબ પણ અમારી સાથે ઉપસ્થિત હોય છે. આજે કેટલા યુનિટ બ્લડ ડોનેશનની ટાર્ગેટ? આજે લગભગ 200ની આજુબાજુ અમારું ટાર્ગેટ છે કે 200 જેટલા બ્લડ બોટલ્સ અમે કલેક્ટ કરીશું. મારું નામ સંજય પવાર, ડિવિઝનલ સેક્રેટરી વેસ્ટર્ન રેલવે એમ્પ્લોઈઝ યુનિયનની યુવા શાખા દ્વારા આજે 2 માર્ચના રોજ રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર મંડળમાં અલગ અલગ સ્થળ ઉપર રક્તદાન શિબિરનું આયોજન થાય છે. આ રક્તદાન શિબિરની એક વિશેષતા એવી છે કે રેલવેની સલૂન એટલે કે રેલવેની બોગીની અંદર આ કર્મચારીઓ રક્તદાન કરતા હોય છે. અત્યાર સુધીમાં 1300થી વધારે યુનિટનું રક્તદાન ગત વર્ષમાં એમણે કર્યું છે. વડોદરા શહેરની જે લોહીની જરૂરિયાત છે એમાં એમનો બહુ મોટો ફાળો રહ્યો છે અને આ રક્તદાન કરેલું લોહી એ માત્ર પ્રતાપનગર રેલવેના કર્મચારીઓ માટે જ નહીં પરંતુ વડોદરા શહેરમાં બહારથી સારવાર માટે આવતા દર્દીઓ માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે. ત્યારે WREના વડોદરા મંડળના જનરલ સેક્રેટરી સંતોષભાઈ પવાર, સંજયભાઈ પવાર, પ્રણવભાઈ શાહ અને એમની સમગ્ર ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આ એક જુદા જ પ્રકારનો અનુભવ હોય છે કારણ કે આપણે ક્યારેય રક્તદાન શિબિરનું આયોજન રેલવેની ટ્રેનના ડબ્બામાં કરી શકતા નથી. ત્યારે ખરેખર એક જુદી જ રીતે આ કાર્યક્રમનું જે આયોજન એમણે કર્યું છે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. पादरा तालुका पंचायत में साल 2022-23 के बजट को मंजूर करने के लिए सामान्य सभा आयोजित की गई, जिसमें विपक्ष की ओर से शासक पक्ष पर कई आरोप लगाए गए. पादरा तालुका पंचायत की सामान्य सभा आयोजित हुई थी. दरअसल साल 2022-23 के बजट की मंजूरी के लिए ये सामान्य सभा आयोजित की गई थी. दरअसल 19 करोड़ का विकास लक्ष्य बजट प्रस्तावित किया गया था, जिसे हर सदस्यों की मंजूरी के बाद मंजूरी दी गई थी. हालांकि आज जब सामान्य सभा आयोजित हुई तब विपक्ष की ओर से शासक पक्ष पर ये आरोप लगाए गए कि उन्हें अंदाजपत्र और एजेंडा की कॉपी तो मिली ही नहीं है. इसके साथ साथ बीते 10 सालों से नई गाड़ियों की मांग कर रहे होने के बावजूद भी अभी तक नई गाड़ियां नहीं मिली है, ऐसे आरोप भी लगाए गए. वैसे इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दे उठे और ये सामान्य सभा विवादित रही. આજ રોજ પાદરા તાલુકાની સામાન્ય સભા મીટિંગ હોવાની હતી. એ પહેલાં અમને બજેટની કોઈ કોપી મળી નથી. પહેલાંથી અગાઉ આ પાદરા તાલુકાની ઇતિહાસમાં પહેલી વાર બન્યું છે કે જે અમને બજેટની કોપી સભ્યશ્રીઓને મળી નથી. આજે અમે આખા પાદરા તાલુકાની જનતાનો વિકાસ કેવી રીતે થઈ જશે, કઈ દિશામાં જશે, આજે આટલું બધું મોટું અંદાજપત્ર બજેટ પાસ થયું છે તો તેનો અભ્યાસ તો કરવો જોઈએ. કઈ બાળ વિકાસમાં, કઈ ખેતીમાં, કે કોઈ સુધારો કરવો હોય તે તો અમને સમજે. આજે અમને બજેટની કોપી આલે તો અમે કેવી રીતે વાંચનમાં લઈ શકીએ? શું લાગે છે કોંગ્રેસની અવગણના કરે છે? અમને પાદરા તાલુકાની જનતામાં ચૂંટાયેલા સદસ્યો છે એમાં કોઈ ભાજપ કોંગ્રેસ અમે આવતું નથી. અમે ટોટલ અમારી બહુમત સંમતિ છે કે પાદરા તાલુકાની જનતાનો વિકાસ થવો જોઈએ. બરાબર છે, એમાં કોઈ ભાજપ કોંગ્રેસ આવતું નથી. અમારા મત વિસ્તારમાંથી અમને ચૂંટાઈને તાલુકામાં મોકલ્યા છે અને અમે દરેક અમારી તાલુકા પંચાયતના મત વિસ્તારમાં સારામાં સારો વિકાસ થાય અને પાદરા તાલુકાની સારામાં સારો વિકાસ થાય તે બાબતની અમારી તાલુકા પંચાયત પાદરાનું વર્ષ 22-23નું બજેટ મંજૂર કરવા માટે આજે સામાન્ય સભા બોલાવવામાં આવેલ હતી, જેમાં 19 કરોડનું બજેટ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, જેમાં આરોગ્ય, શિક્ષણ, ખેતીવાડી, પશુપાલન જેવા સરકારી વિભાગોને અલગ અલગ જોગવાઈઓ કરવામાં આવેલ છે. जाफराबाद में महाशिवरात्रि के पर्व को काफ़ी धामधूम से मनाया गया. महाशिवरात्रि के पर्व के चलते जाफराबाद में विभिन्न तरह के आयोजन करवाए गए. ऐसे में जाफराबाद में मौजूद नीलकंठ महादेव मंदिर पर बर्फ का शिवलिंग बनाकर महाशिवरात्रि के पर्व के चलते भक्तों के दर्शन के लिए खुला रखा गया. पिछले 2 सालों से महाशिवरात्रि के पर्व में धामधूम नहीं हो पा रही थी. हालांकि इस बार सरकार की इजाज़त के बाद महाशिवरात्रि के पर्व को मनाने का काफ़ी भव्य आयोजन हर जगह किया गया था. जाफराबाद में भी महाशिवरात्रि की काफ़ी धामधूम देखने मिली. शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में शिवजी की विशेष पूजा अर्चना का
महाशिवरात्रि के चलते आयोजन करवाया गया था। साथ ही सुबह से ही भक्त भी बड़ी तादाद में शिव मंदिरों में पहुंच रहे थे। वैसे जाफराबाद की गीता ज्योति सोसाइटी में जो नीलकंठ महादेव का मंदिर मौजूद है, वहां पर बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए बर्फ का शिवलिंग बनाकर दर्शनार्थियों के लिए महाशिवरात्रि के पर्व के चलते खुला रखा गया। आज रोज महाशिवरात्रिના પાવન પર્વ નિમિત્તે ગીતા જ્યોતિ સોસાયટી જાફરાબાદ જિલ્લો અમરેલીમાં આવેલ નીલકંઠ મહાદેવમાં આજે બાબા અમરનાથ બર્ફીલા બાબાની પ્રતિકૃતિની ઝાંખી કરવાની નીલકંઠ મહાદેવના મહંત તથા શિવજીના ગુણોને તક મળી હતી। આ પર્વ નિમિત્તે બાબા અમરનાથની બરફની શિવલિંગની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી। આ પર્વને સફળ બનાવવા માટે મહંત શ્રી નરેશ બાપુ, શિવજીના ગણો મધુરામ, કૃપાલ, વિશાલ શિયાળ, દર્શિત, કેવલ, અમન, વિકી પટેલ, અંકિત, રવિ, વિશાલ સાંખટ, મિથુન, ચિરાગ, જય વગેરે ભક્તોજનોએ તન, મન અને ધનથી પૂરી નિષ્ઠાથી કામગીરી કરી હતી। મહાશિવરાત્રિના આરતીમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તોજનો ઉમટી પડ્યા હતા તથા આ સંખ્યાનો લાભ લેવા માટે દર્શનનો લાભ લેવા ધન્ય બન્યા હતા। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।